مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 13 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج الحمدللہ مقابلے میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ آج 2 نہیں بلکہ 3 ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، کراچی، پشاور اور راولپنڈی۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ کراچی مدنی والوں سے کریں گے پہلا سوال، رجب شریف کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رجب شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، جبکہ شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر اسے نبی پاک کا مہینہ کہا گیا، آقا کا مہینہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے، کیا بات ہے۔ پنڈی والوں ذرا سوال سنو، کتنا خوبصورت ہے۔ مدینہ منورہ کے کوئی 4 فضائل بتائیں۔ مدینہ پاک میں سب سے پہلے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سکونت اختیار فرمائی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ مدینہ پاک میں ایمان کی پناہ گاہ ہے، اور مدینہ پاک میں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہے، اور مدینہ پاک کی خاک میں شفا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ پشاور والوں سے سوال ہے، اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے کس کلام کو چن لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ حدیث کریمہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ تینوں ٹیموں کی تیاری بڑی تگڑی ہے، سب نے پورے جواب دے دیے ہیں۔ تینوں ٹیموں کے 6 نمبر ہیں، اور اگلا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت ہے۔ دونوں ٹیموں سے 3 سوال، 3 ہی اشعار پوچھے جائیں گے۔ اب باری کراچی والوں کی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، جواب درست دے دیا ہے۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پھر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں کے 12 نمبر ہیں، سب صحیح جواب دے رہے ہیں جناب۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، پاپولر سیگمنٹ ذہنی آزمائش کا قرآنی عقائد شروع کرتے ہیں۔ سوال کریں گے، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل سے کیا مطلب ہے؟ توسل کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے برآنے اور مطالب کو حاصل کرنے کے لیے ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ یہ حضرات ہماری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اور ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب سوال کریں گے راولپنڈی والوں سے، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کا کیا حکم ہے؟ اپنی دنیاوی اور اخروی حاجات میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا توسل کرنا شرعاً جائز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں پشاور والوں سے۔ وسیلہ بنانے کی بات تو ہو رہی ہے، جائز بھی کہہ دیا گیا، ذرا یہ بتائیں نا، قرآن سے کوئی ثبوت دینا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، رب خود قرآن میں فرما رہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں ٹیموں نے بالکل ٹھیک جواب دے کر نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب، دونوں طرف 14 نمبر ہیں تینوں طرف۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، موسٹ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے، نام ہے فقہی پہیلیاں۔ جناب کراچی مدنی والوں سے سوال ہے، یہ سوال بڑے ٹوسٹڈ کوسچن ہوتے ہیں ناظرین۔ وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ وہ غسل میت ہے کہ اس میں ایک ہی فرض ہے، اور وہ ہے تمام میت کے بدن پر پانی بہانا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سوال ہے راولپنڈی والوں سے، وہ کون سا آنسو ہے جو بہے گا تو وضو توڑ دے گا؟ آنکھ سے بیماری کی وجہ سے اگر آنسو بہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ویسے نارملی جب بندہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو حلق کروانا ہوتا ہے یا قصر کروانا ہوتا ہے؟ حلق کروانا یعنی سارے ہی بال اتارنا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹنڈ کروانا، تو یہ افضل ہے۔ لیکن وہ کون ہے کہ جس کو عمرہ کرنے کے بعد بھی حلق کروانا جائز نہیں ہے؟ وہ عورت ہے۔ ہاں جناب، عورت کو حلق کروانا جائز نہیں ہے، عورت کو قصر ہی کروانا ہوگا۔ جواب درست دے دیا جناب۔
जनाब अब तक तीनों टीमें बराबर हैं मगर जाना एक ने आगे है। कौन सी टीम आगे जाएगी कुछ देर बाद फैसला करते हैं। जनाब तीनों टीमें बराबर हैं, आखिरी 2 सेगमेंट हैं। नाजरीन सेगमेंट का नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। कराची वालों को बताइए कौन सी जियारत है जो उन्होंने पहचाननी है। हज़रत जुनैद बगदादी रहीमहुल्लाह का मज़ार शरीफ। कराची वालों ने 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है पिंडी वालों के लिए। 7 नंबर खोलेंगे जनाब। 11 खोलें। 11 नंबर भी खोलें जनाब। सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह ताला। जी जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पिंडी वालों ने 3 नंबर हासिल किए हैं। पहली बार मुकाबले में कुछ फर्क आया है। अब बारी है पेशावर वालों की। 6 नंबर खोलें जनाब। पश्तो में 6 को क्या कहते हैं। इश्पग इश्पग जनाब इश्पग खोलें भाई। हाँ कुछ नजर अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी राउंड है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। आखिरी राउंड है। कराची 1 नंबर से आगे है 23, पिंडी 22 और रावलपिंडी पेशावर 22 और रावलपिंडी 21। एक नंबर का फर्क है मगर ये फर्क खत्म भी हो सकता है। शुरू करते हैं कराची वालों से। मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक अत्तारी को कहा जाता है। गलत। बाहर शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती है। सही। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए थे। सही। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है मगर अब भी मुकाबला बाकी है। अब पिंडी वालों की बारी है जनाब। बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है। आला हजरत का मज़ार बरेली शरीफ में नहीं है। गलत। मौजूदा माह इस्लामी साल का 11वां महीना है। गलत। आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुए। गलत। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं। जल्दी करें। गलत। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। जनाब एक गलती आप कर गए। आला हजरत 10 शव्वाल ही को पैदा हुए। अब पिंडी वाले तो मुकाबले से गालिबन बाहर हो गए हैं। अब मुकाबला कराची और पेशावर के दरमियान है और सारी कश्ती जो है शायानुल्लाह भाई के सर है। फजर की अजान में 17 कलिमात है। सही। नमाज जनाजा वाजिब है। गलत। इमाम बुखारी फिक के मशहूर इमाम हैं। गलत। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं। सही। यौमुस सब्त इतवार को नहीं कहा जाता। सही। अल्लाह ये गलती हो गई आपसे। 4 सही जवाब देकर मुकाबला बराबर हो गया जनाब। कराची और पेशावर वाले अब इन दोनों के दरमियान फैसला करना है। तय ये किया है कि इसका फैसला ऐसे होगा कि दोनों टीमें बारी बारी आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला के कलाम के मक्ते पढ़ेंगे और जहां एक टीम नहीं पढ़ पाएगी तो दूसरी टीम को मुकाबले में आगे बढ़ा दिया जाएगा। रजा नफ्स दुश्मन है दम में नहाना कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो कहे शेर पास शर दोनों का हुस्न क्यों कराए ला इसे पेश जलवाए जमजमाए रजा की यूं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो सिन की देख के बाद शफात के दे हवा ये आबरू रजा तेरे दामान तर की है। जवाब दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। ए रजा हर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाए। आज दोनों टीमों में से किसी एक के दिल को आराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अपने दिल का है उन्हीं से आराम सौंपे हैं उन्हीं को सब काम लो लगी है अब इस दर के गुलाम चाह रहे दर्द रजा करते हैं। चाह रहे दर्द रजा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुसूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी रहमत शफी उम्मत रजा बिल्लाह हो इनायत इसे भी इन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे खास थे। रहमत के वहाँ बटे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबाओ चले कि बाग कुले ये पुल कुले के दिन हो बाले लिवा की तरह सना में कुले रजा की ज़ुबान से तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करुमत अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला में गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा जो दिल को बनाना था जलवागाह है हबीब तो प्यारे कैद खुदी से रहीद हूँ होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौला तेरे अफो करम मेरे गवाह सफाई के वाला रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह बहुत सारे अशार सुना दिए जनाब।
कमाल का मुकाबला किया पेशावर वालों ने भी। वक्त अभी खत्म होने वाला है, जल्दी कीजिए, 10 सेकंड बाकी हैं। 5 4 3 2 अल्लाह अल्लाह। और ले लीजिए, तुम वक्त खत्म हो गया है और कराची वाले मुकाबला जीत गए हैं। ज़हनी आजमाइश तो बहाना है, असल तो बुलावा है। कोई जीत कर नहीं पहुंच पाता, कोई हार कर पहुंच जाता है। अल्लाह करे कि ये जो तोहफा आंसुओं का मिला है ना, ये भी बड़ी सौगात है। आका के मदीने की तड़प, नबी पाक की याद में रोना, अल्लाह करे ये आंखें बहती रहें, याद में तड़पते रहें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा और आका बुलाएंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत में रहें। मेरे नज़दीक आज तीनों टीमें विनर हैं। कमाल का मुकाबला हुआ है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, और आखिरी सवाल पर जाकर कराची वाले आगे बढ़े। लेकिन इन दोनों टीमों ने हमारे दिल में जगह बनाई, खास तौर पे ये पेशावर वाले हमें बहुत याद रहेंगे इंशाअल्लाह। फाइनल स्कोर बोर्ड क्या रहा, मुकाबला कैसे बढ़ते बढ़ते कराची वाले जीत गए। जनाब, अब सवाल आपसे करना है नाजरीन, जो आपने कल हमें प्रोग्राम अब पीर को जो होगा उसके शुरू होने से पहले देना है, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा माजिदा की कुन्नियत क्या है। ये जवाब आपने SMS के जरिए में देना है इंशाअल्लाह।